Okay, in this class I am going to discuss monotone convergence theorem. Monotone convergence theorem. Before going to that theorem, we need to define what is monotone sequence. Monotone sequence. Okay, suppose that a sequence xn is said to be an increasing sequence. Suppose that the sequence xn is said to be increasing sequence if it satisfies this inequality, that is x1 is less than or equal to x2, x2 is less than or equal to x3, x3 less than or equal to x4, etc. If sequence satisfies this inequality, then we can say that the sequence is increasing. For example, from this inequality we have x1 is the most least term, x2 is the second most least term, and etc. That is, if we consider the sequence n square, then we know that the first term is 1, second term is 4, third term is 9, and fourth term is 16. The first term is the most least term in the sequence, that is 1 less than or equal to 4 less than or equal to 9 less than or equal to 16. This sequence satisfies this inequality. So we can say that the sequence n square is a increasing sequence. An increasing sequence. Okay, example 2. The sequence n. First term is 1, the most least term. And the second term is 2, that is 1 less than or equal to 2, 2 less than or equal to 3, etc. That is, the sequence satisfies this relation, that is x1 less than or equal to x2 less than or equal to x3, etc. Therefore, we can say that the sequence n is an increasing sequence. Next definition is that decreasing sequence. Suppose that xn is a sequence, then we say that the sequence is decreasing sequence if it satisfies x1 greater than or equal to x2 greater than or equal to x3 greater than or equal to x4, etc. That is, x1 is the biggest term in that sequence, then x2 is the next biggest term, that is x1 greater than or equal to x2 greater than or equal to x3, etc. For example, consider the sequence 1 by n. 1 by n. First term is, we know that first term is 1, second term is 1 by 2, 1 by 3. That is, the 1 is the most greatest term in that sequence. 1 is greater than or equal to 1 by 2, 1 by 2 is greater than or equal to 1 by 3, etc. Therefore, the sequence 1 by n is a decreasing sequence. 1 by n is decreasing sequence. And next one is minus 1 raised to n. Minus 1 raised to n, the terms of the sequence, first term is minus 1 and other term is 1, second term is 1, third term is again minus 1, fourth term is 1, etc. This is neither increasing nor decreasing. Since minus 1 less than or equal to 1, it's okay, but 1 not less than or equal to minus 1. Therefore, minus 1 raised to n is neither decreasing nor increasing. Then we say that xn is said to be, definition of monotone sequence, xn is said to be monotone sequence if either xn is increasing or xn is decreasing. Xn is said to be monotone sequence if either it is decreasing or it is increasing. So examples of all increasing sequences and decreasing sequences are monotone sequences. Minus 1 raised to n is not a monotone sequence since it is neither increasing nor decreasing. Okay, monotone sequences are either increasing or decreasing. Monotone, next we are going to define statement of monotone convergence theorem. We can simply use MCT, that is monotone convergence theorem. Okay, statement is that a monotone sequence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഇൻക്രീസിങ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസിങ് ആവും. എ മോണോട്ടോൺ സീക്വൻസ് ഈസ് കൺവെർജൻറ്റ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ്. ഏതൊരു സീക്വൻസും ഒന്നുകിൽ ഇൻക്രീസിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസിങ് ആവാം. ഏതൊരു മോണോട്ടോൺ സീക്വൻസ് എടുത്താലും ഇൻക്രീസിങ് ആയാലോ ഡിക്രീസിങ് ആയോ ഏതൊരു സീക്വൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവേർജൻ്റ് ആവും ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ്. കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബൗണ്ടഡ് ആവും. ഇനി തിരിച്ചുകൊണ്ട് ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തും ആവും, കൺവേർജൻ്റും ആവും. അതാണ് തിയറം പറഞ്ഞത്. മൊണോട്ടോൺ സീക്വൻസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബൗണ്ടഡ് ആവും, ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ കൺവേർജൻ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം നോക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാണ്, ഇപ്പോൾ എക്സൻ എന്ന് പറയുന്ന മൊണോട്ടോൺ സീക്വൻസ് എടുത്ത്, മൊണോട്ടോൺ സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇൻക്രീസിങ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും, ഡിക്രീസിങ് ആവും. ഇപ്പോൾ എക്സൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് എക്സൻ ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് ഈ അടുത്ത തിയറത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പറഞ്ഞത് എക്സൻ ബൗണ്ടഡും ഇൻക്രീസിങ്ങും ആണെങ്കിൽ ആ കൺവേർജ് ചെയ്യണ പോയിന്റ്
എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കാണാനുള്ള ഐഡിയ ഈ പറയണത്. കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീമം ഓഫ് എക്സ് എൻ ആയിരിക്കും. സുപ്രീമം ഓഫ് എക്സ് എൻ ആയിരിക്കും. ആ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ടേമിലായിരിക്കും എന്ത് എക്സ് എൻ എന്താവുക, കൺവേർജ് ഉണ്ടാവുക. എപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സീക്വൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കൺവേർജ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീക്വൻസിലുള്ള ഹയസ്റ്റ് ടേമിലേക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹയസ്റ്റ് ടേമിലായിരിക്കും എന്ത് കൺവേർജ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ കൺവേർജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് കാണാനുള്ള ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീക്വൻസിൻ്റെ സുപ്രീം എടുത്താൽ മതി. സിമിലർലി എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസിങ് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1/n എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1, 1/2, 1/3 എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഈ ഡിക്രീസിങ് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസിൽ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിമം ഓഫ് എക്സ് എൻ ആയിരിക്കും. അതായത് ആ സീക്വൻസിലുള്ള ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ടേമിലേക്ക് ആ സീക്വൻസിൻ്റെ ഇൻഫിമത്തിലേക്കായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം 1, 1/2, 1/3 എന്ന് പറയുന്ന ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഇൻഫിമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 0 ആണ്. സീക്വൻസിലെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ടേം സീക്വൻസിലെ ടേം ആവണമെന്നില്ല. ആ സീക്വൻസിൻ്റെ ഇൻഫിമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 0 ആണ്. ഇനി നമുക്കറിയാം 1/n എന്തിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത്? 0ലേക്കാണ് പറയുന്നത്. തിയറത്രേ ഉള്ളൂ. തിയറം പറയുന്നത് ഇതാണ്. എക്സ് എൻ കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, എക്സ് എൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ എന്തിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും? സുപ്രീമം ഓഫ് എക്സ് എന്നിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? കൺവേർജ് ചെയ്യും. എക്സ് എൻ ഡിക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ, ചെറുതായി വരുന്ന സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ എന്തിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും? ഇൻഫിമം എക്സ് എന്നിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? കൺവേർജ് ചെയ്യും. അതാണ് തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യണം നോക്കുക. വലിയ തിയറാണെങ്കിലും ഈസി പ്രൂഫാണ്. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈസി പ്രൂഫാണ്. എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം നോക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് എക്സ് എൻ മൊണോട്ടോൺ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. ആദ്യം ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തത് എക്സ് എൻ മൊണോട്ടോണും ആണ് കൺവേർജൻറ്റും ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. In particular, Xn is a convergent sequence. We already have a theorem that every convergent sequence is bounded. ആ തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായി കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ബൗണ്ടഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കൺവേർജൻറ്റ് സീക്വൻസും ബൗണ്ടഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Therefore, every convergent sequence is bounded. Therefore, in particular, Xn is also a bounded sequence. തിരിച്ചാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. തിരിച്ചെന്താ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? എക്സ് എൻ മോണോട്ടോൺ ആണെന്ന് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇനി തിരിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നോക്കുക. കോൺവേഴ്സ്ലി അസ്യൂം ദാറ്റ് എക്സ് എൻ ഈസ് മോണോട്ടോൺ ആണെന്ന് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എന്താ അസ്യൂം ചെയ്ത്? ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത്. ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എക്സ് എൻ ഈസ് എ കൺവേർജൻറ്റ് സീക്വൻസ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അസംഷൻ? എക്സ് എൻ മോണോട്ടോൺ ആണെന്നുള്ള അസംഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ എക്സ് എൻ ബൗണ്ടഡ് ആണെന്നുള്ള അസംഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ആദ്യം ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യും മൊണോട്ടോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എക്സ് എൻ മൊണോട്ടോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ എക്സ് എൻ എന്തായിരിക്കും? ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എൻ എന്തായിരിക്കും? ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് എൻ കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത്? എക്സ് എൻ മോണോട്ടോൺ ആണ്, എക്സ് എൻ ബൗണ്ടഡ് ആണ്. ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് എൻ കൺവേർജൻ്റ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. മോണോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഞാൻ എക്സ് എൻ ഇൻക്രീസിങ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്കെന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്കറിയാം മോണോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 ആയിരിക്കും. അതായത് എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1 ഫോർ എവരി എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് 2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് 3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സെട്ര. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് കൺവേർജൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ പ്ലസ് 1. ഇനി ഞാൻ എക്സ് സ്റ്റാർ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത്. എക്സ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീമം ഓഫ് എക്സ് എൻ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ. എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ ആ സീക്വൻസിലുള്ള സുപ്രീം, ആ സീക്വൻസിൻ്റെ സുപ്രീമാണ്. അങ്ങനെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണ്? എക്സ് എൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം? ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് അറിയാം. എക്സ് എന്നിലുള്ള മുഴുവൻ മെമ്പേഴ്സും ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് അറിയാം. അതായത് ഈ സെറ്റ്, ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഈ സെറ്റ് എന്താണ്? ബൗണ്ടഡ് സെറ്റാണ്. ബൗണ്ടഡ് സെറ്റിന് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും? സുപ്രീം ഉണ്ടാവും. ആ സുപ്രീമത്തിന് ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ച്? എക്സ് സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിച്ച്. എക്സ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ സുപ്രീമം. ഇനി ഞാൻ എന്തെടുത്ത്? എപ്സിലോൺ കേട്ടതാണ് 0 എടുത്ത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? എക്സ് എൻ കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം? ഒരു എപ്സിലോൺ കേട്ടതാണ് 0 എടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ കിട്ടേണ്ടത്? ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ് സ്റ്റാറിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ആണ് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് എക്സ് സ്റ്റാറിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെടുത്ത്? എപ്സിലോൺ കേട്ടതാണ് 0 എടുത്ത്. ഇനി എന്താ നമുക്ക് കാണേണ്ടത്? എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് സ്റ്റാർ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻ.
we need to find a natural number n such that modulus of xn minus x star less than epsilon for every n greater than or equal to this n എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ശ്രമത്തിനും വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എപ്സിലോൺ greater than 0 എടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നോക്ക്, എക്സ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറ്റിൻ്റെ സുപ്രീമാണ്. ഈ സെറ്റിലുള്ള എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഈ സെറ്റിൻ്റെ സുപ്രീമാണെന്ത്, എക്സ് സ്റ്റാർ. ഇനി എപ്സിലോൺ എന്താണ്, പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ്. എക്സ് സ്റ്റാർ എന്ന് ഞാൻ എപ്സിലോൺ ആണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് സ്റ്റാർ മൈനസ് എപ്സിലോൺ ഒരിക്കലും എന്താവില്ല, അപ്പർ ബൗണ്ട് ആവില്ല. ഒരിക്കലും എന്താവില്ല, അപ്പർ ബൗണ്ട് ആവില്ല. അതായത് ഏത് സെറ്റിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ലാത്തത്, എക്സ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ല, എക്സ് എൻ. എന്തിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ല, എക്സ് എൻ, എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ. ഇതിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ല. എന്തിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ല, എക്സ് വൺ, എക്സ് ടു, എക്സ് ത്രീ. ഈ സെറ്റിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ല എന്ത്, എക്സ് സ്റ്റാർ മൈനസ് എപ്സിലോൺ. അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ല എന്നല്ല, എക്സ് സ്റ്റാർ മൈനസ് എപ്സിലോൺ ഒരിക്കലും എന്താവില്ല, ലോവർ ബൗണ്ട് ആവില്ല. ഈ സെറ്റിൻ്റെ ലോവർ ബൗണ്ട് ആവില്ല എക്സ് സ്റ്റാർ മൈനസ് എപ്സിലോൺ. ലോവർ ബൗണ്ട് ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു മെമ്പർ ഉണ്ടാവും. ആ മെമ്പറിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ച് അറിയാം, എക്സ് കെ എന്ന് വിളിച്ച്. ആ എക്സ് കെ എന്തിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും, ഇതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും അല്ലേ. എക്സ് സ്റ്റാർ മൈനസ് എപ്സിലോൺ അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ല ആര്, എക്സ് സ്റ്റാർ മൈനസ് എപ്സിലോൺ. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു മെമ്പർ ഉണ്ടാവും, എക്സ് കെ എന്ന് പറയുന്നൊരു മെമ്പർ ഉണ്ടാവും. ആ എക്സ് കെ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്റ്റാർ മൈനസ് എപ്സിലോൺ ആവും. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി. ഓക്കെ, എക്സ് സ്റ്റാർ മൈനസ് എപ്സിലോൺ എന്തിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ല, ഈ സെറ്റിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു മെമ്പർ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതി, എക്സ് സ്റ്റാർ മൈനസ് എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് കെ എന്ന് എഴുതി. ഇനി ഞാൻ എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്തു തരാം, എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത്. എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ. എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ കെനേക്കാളും വലിയ നമ്പറാണെന്ത്, എൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നോക്കാം, എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ. നമ്മളെ സീക്വൻസ് ഇൻക്രീസിങ് സീക്വൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറുത്. എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ത്രീ. അതായത് ഈ സഫിക്സ് വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇങ്ങനെ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് എൻ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച്. അതപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം, നമുക്ക് എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ത്രീ ആണ്. ഈ 2 3യുമാണ്. അപ്പോൾ 2നേക്കാൾ വലിയ നമ്പറാണ് 3. അതിനനുസരിച്ച് എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ത്രീ ആയി. അതായത് കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും, എക്സ് എൻ ആയിരിക്കും. കാരണം എക്സ് എൻ ഇൻക്രീസിങ് സീക്വൻസ് ആയതുകൊണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമുക്കറിയാം എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്നാണ് അറിയാം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്, 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ആയതുകൊണ്ട്. സിമിലർലി കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എക്സ് കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി, എക്സ് കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഇതിന് ഞാൻ ഈക്വാലിറ്റി നമ്പർ 2 നടത്ത്, ഇതിന് ഞാൻ ഈക്വാലിറ്റി നമ്പർ 1 കൊടുത്ത്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ഈ 1ഉം 2 ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ചെറിയ ആളാരാണ്, എക്സ് സ്റ്റാർ മൈനസ് എപ്സിലോൺ. അത് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി. അതിനേക്കാളും വലിയ നമ്പറാണെന്ത്, എക്സ് കെ. അത് ഞാൻ രണ്ടാമത് എഴുതി. എക്സ് കെനേക്കാളും വലിയ നമ്പറാണെന്ത്, എക്സ് എൻ. അത് ഞാൻ മൂന്നാമത് എഴുതി. ഈ സീക്വൻസിലുള്ള മുഴുവൻ ടേമും എന്തിനേക്കാളും വലുതാണ്, സീക്വൻസിലുള്ള മുഴുവൻ ടേമും എന്തിനേക്കാളും ചെറുതാണ്, എക്സ് സ്റ്റാറിനേക്കാളും ചെറുതാണ്. കാരണം എക്സ് സ്റ്റാർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബോണ്ട്. എക്സ് സ്റ്റാർ അപ്പർ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട്, ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ അപ്പർ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സീക്വൻസിലെ മുഴുവൻ മെമ്പേഴ്സും എന്തിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും, എക്സ് സ്റ്റാറിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ് സ്റ്റാറിന് എഴുതി. എക്സ് സ്റ്റാറിനേക്കാൾ വലിയ നമ്പറാണത് എക്സ് സ്റ്റാർ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്ത്. ഏത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എക്സ് സ്റ്റാർ മൈനസ് എപ്സിലോൺ, അതായത് ഇത് മാത്രം എടുത്ത്. ഏത്, എക്സ് സ്റ്റാർ മൈനസ് എപ്സിലോൺ എക്സ് എൻ എക്സ് സ്റ്റാർ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ. എക്സ് സ്റ്റാർ മൈനസ് എപ്സിലോൺ എക്സ് എൻ എക്സ് സ്റ്റാർ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ. ഇതൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. ഏത് ഇനീക്വാലിറ്റി, ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി. ഏത്, ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ആവണം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വി ഗോട്ട് ദാറ്റ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ വി ഹാവ് എക്സ് സ്റ്റാർ മൈനസ് എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് സ്റ്റാർ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിനെ മോഡുലർ സൈക്കിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ എന്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് മൈനസ് എക്സ് സ്റ്റാറിനെ എല്ലാ സൈഡിലും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇത് ക്യാൻസലായി പോകും, ഇത് ക്യാൻസലായി പോകും. ബാലൻസ് എന്താ ഉണ്ടാവുക, എക്സ് എൻ മൈനസ്, ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സ് സ്റ്റാർ ആഡ് ചെയ്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് സ്റ്റാർ ലെസ് ദാൻ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ഫോർ എവരി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ. ഇതിന് നമ്മൾ മോഡുലസിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്കറിയാം മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ കെ ഈഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഈഫ് മൈനസ് കെ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ പ്ലസ് കെ എന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക,
x modulus of xn minus x star less than epsilon for every n greater than or equal to k, which means that the sequence xn converges to x star. The sequence xn converges to x star. ഇനി x star എന്താ? x star എന്താ നോക്കൂ. x star നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തെന്താ, x star എന്നത് സുപ്രീമം ഓഫ് എക്സ് എൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എക്സ് എൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് എക്സ് സ്റ്റാറിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു. ഈ എക്സ് സ്റ്റാർ എന്താണ്, സുപ്രീമം ഓഫ് എക്സ് എൻ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താ കിട്ടി, എക്സ് എൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്, എക്സ് എൻ ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് എന്തിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും, എക്സ് സ്റ്റാറിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും. എക്സ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സുപ്രീമം ഓഫ് എക്സ് എന്നിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കൺവേർജ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എക്സ് എൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് സ്റ്റാർ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, ഇനി എക്സ് എൻ ഡിക്രീസിങ്ങോ, മോണോട്ടോൺ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസിങ്ങോ ഓർ ഡിക്രീസിങ്ങോ ആയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് ഞാൻ എന്തെടുത്ത് എക്സ് എൻ ഡിക്രീസിങ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത്, എക്സ് എൻ ഡിക്രീസിങ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത്. അതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, സുപ്രീമം ഓഫ് മൈനസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിമം ഓഫ് എ ആണ്. സുപ്രീമം ഇതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. സുപ്രീമം ഓഫ് മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിമം ഓഫ് എ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, എക്സ് എൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ ഡിക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എക്സ് എൻ എപ്പോഴും ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും, തിരിച്ചുണ്ടാവും. മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എക്സ് എൻ എന്തായിരിക്കും, ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എക്സ് എൻ ഡിക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എക്സ് എൻ എന്തായിരിക്കും, ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസിങ് സീക്വൻസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് എക്സ് എൻ എന്തായിരിക്കും, ഇൻക്രീസിങ് സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും. ഇനി എക്സ് എൻ എപ്പോഴും ബൗണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മൈനസ് എക്സ് എൻ എന്തായിരിക്കും, ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കിട്ടി, ഇൻക്രീസിങ് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് കിട്ടി. അത് മാത്രമല്ല മൈനസ് എക്സ് എൻ എന്തും കൂടെയാണ്, ബൗണ്ടഡ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, ഈ തിയറത്തിൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, മൈനസ് എക്സ് എൻ കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. മൈനസ് എക്സ് എൻ എന്താണ്, കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. മാത്രമല്ല മൈനസ് എക്സ് എൻ എന്തിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുക, ഈ മൈനസ് എക്സ് എന്നിൻ്റെ സുപ്രീമത്തിലേക്കായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, കൺവേർജ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പ്രൂവ് ചെയ്ത്, അതായത് മൈനസ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു സുപ്രീമം ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എൻ, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു. ഇനി സുപ്രീമം ഞാൻ പറഞ്ഞു, സുപ്രീമം ഓഫ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മൈനസ് ഇൻഫിമം ഓഫ് എ ആണ്. അപ്പോൾ സുപ്രീമം ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എൻ എങ്ങനെ എഴുതാം, മൈനസ് ഇൻഫിമം ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ഈ രണ്ട് നെഗറ്റീവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു ഇൻഫിമം ഓഫ് എക്സ് എൻ. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ, എക്സ് എൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിലും എക്സ് എൻ ഡിക്രീസിങ് ആണെങ്കിലും എക്സ് എൻ ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതാണ് മോണോട്ടോൺ കൺവേർജൻസ് തിയറം.